In this class, we can see Civil Procedure Code. Already we have seen up to R21, Rule 39, that is the arrest and detention, how to recover the degree amount by way of detaining him inside the jail. Already a part of the arrest and detention we have seen. Before going to class, I would like to submit, I have posted more than 90 lectures on Evidence Act, CPC and CRPC in my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all my lectures, you can go to YouTube channel, my YouTube Ilango Ramasamy Advocate. You can get it. And I request you to subscribe my channel. Kindly subscribe my channel for doing the same. Then now I am going to see Rule 40 of CA R21. So I will read a rule. Procedure on appearance of judgment letter in obedience to notice or after arrest. So a person after received notice, execution petition, அந்த மாதிரி நிறைவேற்று மனுவில் அரஸ்டிபி போட்டிருக்கிற மனுவில் அவருக்கு ஒரு அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டுகிறது. அழைப்பாணையை பெற்றுக்கொண்டு அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறார். அதர்வைஸ் இல்லை என்றால் கைது பண்ணி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார். Then what is the procedure to be followed? ஸோ ஒரு இபி proceedings filed for arrest and detention after the production of the JD before the court or he himself appear before the court, then what is the procedure to be followed? That is the contemplated under Rule 40 of Order 21. I will read. The judgment letter appear before the court in obedience to the notice under Rule 37. Rule 37ல கொடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு பிறகு அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறார். Or is brought before the court after being arrested in execution for the payment of money. So he is produced by the by way of arrest before the court. அவர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு தானாகவே ஆஜராகிறார் அல்லது கைது செய்யப்பட்டு ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார். So these are the two ways he himself can appear before the court after getting the notice under Rule 37 of Order 21. Then or after issuing arrest warrant, arrested the JD and he is brought before the court. Then the court shall proceed to hear the degree holder and take such evidence. So after the arrest, the degree holder, the evidence of the degree holder should be recorded to prove the application and give the judgment opportunity. So why he should not be committed in civil prison? So immediately you should not be sent to the jail. So the evidence of the degree holder should be examined, should be taken up by the court. After satisfying the evidence from the JD is having sufficient means, then court can ask the JD why you should not be committed inside the jail. These are the showcase can be given to the opportunity can be given to the JD. ஸோ அந்த மாதிரி நீதிமன்றத்தில் அந்த ஜேடியை ஆஜர்படுத்துகிற பின்னிட்டு அந்த தீர்ப்பாணை பெற்றவரை விசாரித்து அவருக்கு போதுமான வசதி உள்ளது என்பதை முடிவு செய்த பின்னிட்டு உங்களை ஏன் சிவில் சிறைச்சாலம் செய்யக்கூடாது என்பதற்கு காரணம் கூறுங்கள் என்று விளக்கம் கேட்கலாம். அந்த ஜேடி தீர்ப்பு கடனாளியிடம் விளக்கம் கேட்கலாம். நீதிமன்றம் விளக்கம் கேட்கலாம். தட் இஸ் தி sub rule 1 of Rule 39. So துணை விதி 1 விதி
39 படி கூறப்படுகிறது. துணை விதி 2, பெண்டிங் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் என்கொயரி அண்டர் சப்செக்ஷன் 1. இப்போ 1வது செக்ஷனில் விசாரணை ப்ரொசீடிங்ஸ் இஸ் கோயிங் ஆன், he is arrested, so the evidence should be taken, then it will take some time, then what can be done after the arrest, whether he can be detained, that cannot be done. So on conclusion of inquiry, the court may in its order the judgment to detain in custody of officer of the court. So if it will take 1 day full, other proceedings are going on in the court, then court can pass order to keep the custody of the JD by the officer who arrested the JD. ஸோ எந்த நீதிமன்ற அலுவலர் வந்து அந்த ஜேடி கைது பண்ணி கொண்டு வந்தாரோ நீங்கள் உங்களுடைய காவலில் வைத்திருங்கள் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். த ஆஃபீஸர் ஆர் ரிலீஸையும் on his furnishing satisfy for his appearance when required. So if he furnish security for his appearance, the security அவர் வந்து போதுமான அளவுக்கு நீதிமன்றக்கு உறுதிமொழி அது மாதிரி நான் எதிர்காலத்தில் ஆஜராகிறேன், அதுக்குண்டான பிணை அதாவது உறுதிமொழி ஆவணம் இந்த நான் ஆஜராகினா இந்த தொகையை இந்த வழியை செலுத்துவேன் என்று நீதிமன்றத்தில் அதற்கு போதுமான ஆதாரம் கொடுக்கும் பட்சத்தில் நீதிமன்றம் அவரை விடுவித்து மேற்கொண்டு பின்னிட்டு அப்பியராக சொல்லலாம். டில் தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப் தி என்கொயரி அண்டர் ஆர்டர் 39 ரூல் அண்டர் ஆர்டர் 21 ரூல் 39 சப்கிளாஸ் 2. ஸோ தட் இஸ் தி அவரை வந்து அந்த 1 படி விசாரணை முடிவு வரை அவரை விடுவித்தும் உத்தரவிடலாம். அவர் தன்னுடைய எதிர்காலத்தில் ஆஜராகிறேன் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கும் பட்சத்தில் அந்த உத்தரவாதத்தின் அடிப்படையில் அவரை மீண்டும் அவரை வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பாமல் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடலாம். தட் இஸ் தி அப்பான் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் என்கொயரி அண்டர் சப்செக்ஷன் 1. ஸோ த என்கொயரி held under order 21 rule 39 subclass 1. ஸோ அந்த விதி 39 துணை விதி 1 கீழ் விசாரணை இந்த மாதிரி அவருடைய மீன்ஸ் எவிடன்ஸு இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு ஸோ த கன்க்ளூஷன் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 51 படி அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் கோட் மேக் அன் ஆர்டர் for detention in civil prison and shall event of cause him to be arrested if he not arrested already. So already a person is arrested and brought before the court can directly pass order to send him inside the jail after the inquiry. Otherwise he appeared and subsequently inquiry was concluded, and after the conclusion of inquiry the evidence the court satisfied that the JD can be arrested, then court can issue warrant and ask to arrest the JD. That is the procedure. That the warrant can be issued if he is not arrested and he himself appeared before the court. After அந்த மாதிரி அந்த விசாரணை முடித்த பின்பு அவரே நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி இருந்தால் அவரை கைது செய்யலாம் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்யும் பட்சத்தில் கட்டளை பிறப்பித்து அவரை கைது செய்வதற்கு உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி அவருக்கு ஏற்கனவே அவர் ஆஜரானால கைது செய்யப்படலை, அதனால் கைது செய்யப்படாதனால அவருக்கு பிடிக்கட்டளை பிறப்பித்து அவர் கைது செய்யுங்கன்னு உத்தரவிடலாம். provided in order to give judgment and opportunity to satisfy the degree, and the JD can be given an opportunity whether you are ready to pay the amount. He can be a court before making an order of detention leave judgment debtor in custody of officer and specific not exceeding 15 days and releasing furnishing security for his appearance and experience in that period of degree soon as satisfied. So the court can pass order before making an order of detention leave the judgment debtor in custody of the court or specific not exceeding 15 days. 15 நாளில் அவர் கஸ்டடியில் வைக்க சொல்லலாம். ஆர் ரிலீஸ் வேன் ஃபர்னிஷிங் செக்ரட்டரி இஸ் அப்பியரன்ஸ் டிகிரி மே பி நாட் சூனர் சாட்டிஸ்ஃபைட். அதுக்கு 15 நாளைக்கு முன்னால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா அவரை வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பலாம். தட் இஸ் தி
So he can be given 15 days time to satisfy the degree. Judgment debtor released under this may be rearrested. Once he is released and furnishing security, he can be rearrested. He paid only part of the amount. Subsequently, he fails to make the entire amount. The court granted permission to pay the in parts. Then he fails to pay, he can be arrested again. So that is the procedure. So there is once order passed, again the court is not competent to pass order to against. That is not law. Everywhere, whenever it is required to satisfy the degree, after conclusion of inquiry, the court can pass an order again and again. He fails to comply the degree of the court. That is the when court does not make order and disallow the application, judgment debtor is under directing. So the court satisfied is not satisfied. The evidence given by the degree holder, he has not proved the means of the JD. Then he is not having sufficient means. Court after making inquiry and concluded that the court can pass order to dismiss the execution petition. அந்த போதுமான அவருக்கு வருமானம் இருந்து அவருக்கு அந்த தீர்ப்பாணை தொகையை செலுத்துவதற்கு போது வசதி இருந்தும் செலுத்த மறுக்கிறார் என்பதற்கு தக்க சாட்சியம் மூலம் அந்த தீர்ப்பாணை பெற்றவர் அளிக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் அந்த கைது செய்யும் நடவடிக்கை மனுவினை அந்த நிறைவேற்று மனுவினை தள்ளுபடி செய்யலாம். So after dismissing the execution petition, then the court immediately released the JD. When he is arrested and produced before the court, the evidence is not sufficient given by the degree holder, then the court immediately released the JD since he is arrested and produced before the court. That is the procedure to be adopted. Then the money degree in execution, where the judgment debtor avoids the degree by remaining ex parte and this court assigned reason on the basis of government by degree in proof of affidavit. ஸோ அவர் வேணுமே மணி டிகிரியில் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆகிட்டு வேணா வராது இருக்கிறாரு, அதனால் அஃபிடவிட் வச்சு போதுமானதுன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தி எம் சரவணதம் வெர்சஸ் கனரா பேங்க் தண்டையார்பேட் பிரான்ச் சென்னை 2009 5 MNG page 1497. That is the ruling. Then attachment of property. So next procedure, previously we have seen up to 40 arrest and detention. கைது செய்து வசூலிப்பதை பற்றி பார்த்தா அடுத்து சொத்துக்களை ஜப்தி செய்கிறது. அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி செக்ஷன் ரூல் 41 ஆன்வர்ட்ஸ், ஆர்டர் 21 ரூல் 41 ஆன்வர்ட்ஸ், அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன், அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஜப்தி செய்கிறது. ஸோ விதி 41 கட்டளை 21 41வது விதியானது சொத்துக்களை எவ்வாறு ஜப்தி செய்து வசூல் செய்வது. ஸோ a property, attachment of property and brought for sale. That is the before attachment a property should have, before the sale then the property should be attached. That is the procedure. So when the EP is filed against immovable or immovable property, the property can be attached. ஒரு அசையும் அசையா சொத்துக்களை ஜப்தி செய்து ஏலத்துக்கு பகிரங்க ஏலம் விட வேண்டும் என்று ஒரு நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அந்த சொத்துக்களை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். அது ஜப்தி செய்வது எப்படி? எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் லெட்டர் எஸ் வேர் டிகிரி ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் மணி டிகிரி மே பி அப்ளை டு தி கோர்ட் ஃபார் அனதர் ஜட்ஜ்மெண்ட் லெட்டர் ஆர் கார்பரேஷன் ஆர் எனி பர்சன். ஜட்ஜ்மெண்ட் லெட்டர் யாராக இருந்தாலும் 3 நபர்கள், ஜேடி ஆர் கார்பரேஷனாக இருந்தால் ஆஃபீஸர் ஆர் எனி அதர் பர்சன், be orally examined as whether the judgment are owing to judgment debtor has what the property means and degree, and the court may make an order for attendance and examination judgment debtor officer person for production of any book of accounts. ஸோ அந்த யாருக்கு எகென்ஸ்டாக சொத்தை ஜப்தி ஒன்று போட்டிருக்குதோ அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லி
அவருக்கு என்னென்ன சொத்துக்கள் உள்ளது என்பதை அவரை விசாரித்து நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். தீர்ப்பு கடனாளியை ஆஜராக சொல்லி உங்களுக்கு என்னென்ன சொத்து விவரங்கள் உள்ளது, கணக்கு வழக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று இந்த சொத்து விவரமெல்லாம் ஜப்தி செய்ய வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனுடைய விவரங்களை நீங்கள் உங்களுக்கு இதில் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியா அல்லது வேறு ப்ராப்பர்ட்டியா, இதில் ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி அடாப்டட். ரூல் 41 அண்ட் சப் ரூல் 1. துணை விதி 1 அந்த ஜேடிஓ அல்லது கார்பரேஷனாக இருந்தால் அதுக்கு ஆஃபீஸரையோ அல்லது எனி அதர் பர்சன் மணி டிகிரி தென் பேமெண்ட் ஆஃப் மணி டிகிரியாக இருந்தால் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணால் அது புஸ்தகங்களே அல்லது இதை வேறு த டிகிரி ஃபார் பேமெண்ட் ரிமைன் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் 30 days. ஸோ அந்த 30 நாளைக்குள்ளார அந்த டிகிரி அமௌண்ட்டை செலுத்தவில்லை என்றால் ஆன் அப்ளிகேஷன் வித்தவுட் ப்ரெஜுடிஸ் தி பவர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார் ஆர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் கார்பரேஷன் ஆர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் assets of the judgment debtor, affidavit stating the particular assets of the judgment debtor. So, court can, if the JD fails to produce any accounts or property, then on particulars produced by the degree holder, and then the court can pass an order. In order to disobedience an order in the sub-rule, the court make an order to with the proceeding transfer by direct person receiving order detained in civil not exceeding 3 months. So, any person அந்த மாதிரி சொத்து விவரத்தை கொடுக்க சொல்லி அவர் இது பண்ணலினா அவர் உடனே கைது செய்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கும் உத்தரவிடலாம். அப்படி வித்தவுட் ப்ரெஜுடிஸ் பவர் அண்டர் பவர் டு ரிக்வயர் ஜட்ஜ்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃபீஸர் the application for payment are unsatisfied. 30 நாளில் அந்த பணத்தை செலுத்துறீங்கன்னா அவரை விசாரிக்கலாம். விசாரித்த ஒருபாடு அவர் அந்த சொத்து வரவெல்லாம் தர மறுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 மாதம் வரைக்கும் அவர் சிறை தண்டனை கூட வைக்கலாம். தென் attachment in case of degree for rent or means profit or amount to be subsequently determined. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாடகை வசூல் செய்யணும்னு போட்டிருக்கிறாங்க. ஒரு வாடகைதாரர் இது தர்றதில்லை, வாடகை தரலையும் சொல்லி போட்டிருக்கிறாரு. அந்த வாடகை தரணும்னு சொல்லி தீர்ப்பாகுது. அந்த வாடகை வசூல் செய்து போகிற அல்லது ஒருத்தர் முறையற்ற வகையில் சுவாதீனமித்து லாபம் பெற்றிருக்கிறார், அதாவது மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் அதர் மேட்டர் சப்சிக்வெண்ட்லி. ஸோ த டிகிரி இன்கொயரி ரெண்ட் ஆர் எனி the property of judgment may amount from due as ascertained to be attached and as ordinary degree for payment. ஸோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு, வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் இஸ் பெண்டிங், தட் இஸ் வாட் எய்தர் ரெண்ட் ஆர் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் வில் பி determined by the court. Then the court can pass order of attachment of the property of the JD. அந்த ஜேடியினுடைய தீர்ப்புக்கான சொத்துக்களை ஜப்தி செய்வதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் procedure. Then the attachment of movable property other than the agriculture property in possession of the judgment. So the property, movable property, what can be attached other than the agriculture producers. So விவசாய பொருட்கள் இல்லாத அசையும் சொத்துக்களை எது ஜப்தி செய்யலாம். ஸோ எப்படி செய்யலாம், when the property to be attached movable property. ஸோ அந்த சொத்தை அந்த ஜப்தி செய்ய வேண்டிய சொத்து அசையும் சொத்துக்கள் இருக்கும்போது, ஆனால் அது விவசாய பொருட்கள் இல்லை, அதர் தேன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ். இட் ஷுட் நாட் பி அக்ரிகல்ச்சர் மூவல், ஷுட் நாட் பி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட். இட் இஸ் அதர் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அதர் தேன் தி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை, வித் அதர் தேன் தி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ், the other immovable properties attachment petition is filed, then the in possession of the judgment debtor, the property, movable property in possession of the judgment attachment shall be made actual seizure. So how the attachment can be done? Actual seizure. அந்த சொத்துக்களை கைப்பற்றுதல் வேண்டும். அசையும் சொத்து இருந்தால் காரு, லாரி, அப்புறம் டேபிள், சேரு, அசட்ஸு, டிவி, பீரோ, இந்த மாதிரி அசையும் சொத்துக்களாக இருந்தால் அந்த சொத்துக்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் வீட்டிலேருந்து, அந்த ஜேடி வீட்டிலேருந்து இந்த பொருட்களை எல்லாம்
பறிமுதல் பண்ணி ஜாமீனாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார். ஸோ ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாட் எவர் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் in the JD house relying on table, chair and other any whatever things movable property, and they can be attached by way of seizure. So the property, movable properties can be seized, the fridge and whatever the things, TV, whatever the things, movable properties that can be seized from the JD's possession, and attaching officers and keep the property in the custody. So after taking the property seizure, it can be taken to the court, and the officer who has taken the movable properties, he can keep, and there is a property room also there. In the property room, the property attached can be kept by the officer. That is in the custody, as he is responsible for the due custody. So in the office by Nasser section, the Nasser is handed over the attached property by the then the Nasser has to keep the property after the attachment. That is the procedure. So that is the property has a speedy and natural decay. If the மாதிரி அழுகும் தன்மை உடையதாக இருந்தால், when the expenses keeping is likely to excessively the value. ஸோ இப்போ அதை வச்சுக்கிட்டே இருந்து அதை பாதுகாக்கணும்னா அது செலவு ஊர்பட்டதாகும் என்றாலும், அழுக தன்மை இருந்தாலும் அட்டாச்சிங் ஆஃபீஸர் மே செல் இட் அட் ஒன்ஸ். ஸோ அந்த ஜப்தி செய்கிற ஆஃபீஸர் உடனே விற்பனைக்கு கொண்டு வரலாம். ஸோ வென் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் சீஸ்டு, இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி நேச்சர் ஆஃப் டீகேயிங் சப்ஸ்டன்ஸ், ஸ்பீடி நேச்சர் டீகேயிங் சப்ஸ்டன்ஸ், அந்த அழுகும் தன்மை கூடிய சீக்கிரம் இப்போ அழுகும் தன்மையுடைய பொருட்களாக இருக்கும் பட்சத்தில், ஆர் கீப்பிங் கஸ்டடி லைக் அந்த மாதிரி அந்த பொருளை வச்சுருக்கிறது வந்துன்னா செலவு அதிகமாகும் பராமரிக்கிறது. அந்த மாதிரி பொருள் செலவு பண்ணுற பொருளாக இருந்தால் த அட்டாச்சிங் ஆஃபீஸர் செல் இட் அட் ஒன்ஸ், அந்த பொருளை உடனடியாக ஏலத்திற்கு ஏலப்படலாம். தட் இஸ் தி ஆஃப்டர் சீசர் இட் இஸ் பவுண்ட் டு பி. அந்த மாதிரி பொருளை ஜப்தி செய்த பிற்பாடு அது அழுகும் தன்மையுடைய பொருளாக இருந்தால் பகிரங்க ஏலம் விட்டு உடனே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த அமௌண்ட்டை நீதிமன்றத்தில் வெளிப்பீடு செய்யலாம். Then 43, custody of movable where the property attached consider livestock, agriculture, other articles which cannot be completely removed, the officer may instance of judgment or decree or any other person to be interested live in the village and the place and has been the custody respectable person. Suppose the property easily cannot be taken, livestock, agriculture implements or other articles which cannot be removed. இப்போ மிஷினரிஸ் எல்லாம் இருக்கும், ஒரு பெரிய மிஷினரிஸ் அதெல்லாம் கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மிஷினரிஸ் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஜப்தி பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் போட்டு கழட்டி எடுத்துக்கிட்டு வர முடியாதுங்கிற கட்டதான் அட்டாச்மெண்ட் ஜப்தி செஞ்சுட்டு அந்த ரூம் பூட்டி கொண்டு வந்துடலாம். இல்லாட்டி அந்த பொருட்களை அந்த ஊரில் அல்லது டிகிரி ஹோல்டர்கிட்டையோ அல்லது ஜேடிகிட்டையோ அல்லது வேறு ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன்ஸையும் கஸ்டடி கொடுக்கலாம். தட் இஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்டு பை மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாச்டு that cannot be transported, and likely the livestock that cannot be easily transported. So the officer attaching the property can give the custody of those property after attachment either to the degree holder or to the judgment debtor or to any person in that village, and a respectable person keep the properties. It is attached by the court, kindly keep this property. Then he can hand over the property. So அந்த சொத்துக்களை அந்த தீர்ப்பு கடனாளியோடனே அல்லது அந்த தீர்ப்பாணி பெற்றவர்களோ அல்லது அந்த கிராமத்தில் அதை எளிதாக நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து வர முடியாது என்ற நிலை இருந்தால், அந்த கிராமத்தில் ஒரு பெரிய மனுஷனிடம் இந்த பொருளெல்லாம் இது கோர்ட்டில் ஜப்தி பண்ணியிருக்கு, நீங்கள் வச்சு பாதுகாருங்கன்னு சொல்லி அவரிடம் கொடுத்து விட்டு வரலாம். தட் இஸ் தி then the custodian fails to after notice produce such a property. So after handovering the property, then the court can pass order to produce the custodian. யார் கையில் இருக்குதோ, இப்போ ஜேடி இருக்குது, அது டிகிரி ஹோல்டர் இருக்குது, அல்லது அந்த ஊர் பெரிய மனுஷன் இருக்குது,
அவரை வந்து மறுபடியும் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துங்கன்னு சொல்லி ஆஜர்படுத்த தவறினால், தட் இஸ் தி deputed restore the property, restore the order property is not same in the interested to him. The custodians are liable to pay compensation to the degree holder. ஸோ யாரிடம் கொடுத்து அவர் வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துலையோ அந்த நபர் வந்து அவருக்கு உண்டான நஷ்டீடு, யார் டிகிரி ஹோல்டர் தீர்ப்பாணை பெற்றவருக்கு உண்டான நஷ்டீடை கொடுக்க வேண்டும். அல்லது ஜேடியாக அந்த ஜேடியினுடைய சொத்துக்களாக இருந்தால் அவருக்கு உண்டான கொடுக்கணும். ஏன்னா எதிர்ப்பு இன்டென்ட் ரெஸ்டோர் அண்ட் எனி லாஸ், அவர் அந்த சொத்துக்களை யாருக்கு சென்றடைய வேண்டும் இருக்கிறதோ அந்த நபருக்கு உண்டான நஷ்டீட்டு தொகையை கொடுக்க வேண்டும். such a liability made insurance of the degree holder as the custodian and surety ship. அந்த டிகிரி ஹோல்டர் இருந்தால் கஸ்டோடியனாக வேறு சூரிட்டி அந்த மாதிரி இருந்து சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார் அல்லது தேர்ட் பர்சன் அப்ளிகேஷன் ஆன் எக்ஸிக்யூஷன் எனி டெட்டைன் லைஃப் அப்பீல் டிகிரி, அது யார் மேலே செலுத்தோடுன்னு சொல்லி நீதிமன்றம் அந்த நஷ்டீடு தொகையை யார் மேலே கொடுக்குதோ அது மேலே அப்பீல் கூட போடலாம். தட் இஸ் தி compensation is awarded against any person that can be appealable degree. So that is the attaching the movable property other than the agriculture. So இந்த அடுத்தது செக்ஷன் ரூல் 44 விதி 44 என்ன, விவசாய பொருட்களை ஜப்தி செய்தல். ஸோ விவசாய பொருட்களை ஜப்தி எவ்வாறு செய்வது, இதுவரைக்கும் விவசாயம் இல்லாத பொருட்கள் அசையும் சொத்துக்களை எவ்வாறு ஜப்தி செய்வது என்று பார்த்தோம். இப்போ விவசாயம் அசையும் சொத்துக்கு அசையும் பொருட்கள் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி விளைபொருட்களை எவ்வாறு ஜப்தி செய்வது. when ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்ட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ், ஸோ அது விவசாய விளைபொருட்களாக இருந்தால் அட்டாச்மெண்ட் மேட் பை அஃபிக்சிங் கார்டு. இப்போ வந்து ஒரு தோட்டத்தில் போய் நெல் போட்டிருக்குறாங்க, நெல் இன்னொரு மாதம் ஆகணும் அப்படின்னொன்னே அந்த தோட்டத்தினுடைய நெல் வயலில் இருக்கிற முழுவதும் இருக்கிற அந்த வயலினுடைய ஒரு அறுவடை அணை அந்த இதையை வந்து அந்த வயலை அந்த விளை நெல் அந்த இதையை கம்ப்ளீட்டாக அட்டாச் பண்ணி அந்த இடத்துல அந்த தோட்டத்தில் வாரண்ட் ஒட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. இந்த சொத்துக்கள் இந்த விவசாய பொருட்கள் அனைத்தும் ஜப்தி செய்யப்பட்டது கோர்ட்டினுடைய பொருட்கள், கோர்ட்டு வந்து அறுவடை செய்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜப்தி. இந்த அங்குள்ள மரம் செடி கொடி எதில் காயெல்லாம் விளைவிக்குமாறு இருந்தால் அனைத்தும் அந்த தோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் ஜப்தி ஜப்தி செய்யப்பட்ட விவசாய விளைபொருட்கள் என்று அந்த இடத்துல ஒட்டி சார்பு பண்ணி பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த லேண்ட் அது க்ரோன் ஆர் வேர்ஸ் கட் ஆர் கேதட் எந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா குடோன் அந்த இடத்துல போனால் அந்த வாரண்டை ஒட்டி சர்வ் பண்ணிட்டு வரலாம். காப்பி ஆஃப் அவுட்டோர் அதர் கான்ஸ்டியூஷன் எங்கெங்கே வெளிப்படையாக டி அண்ட் வித் லீவ் ஆஃப் தி கோர்ட் அண்ட் அவுட்டோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் கேரியிலே அண்ட் இஸ் நோன் ரெசிடென்ஸ், வீட்டில் அல்லது அவர் எங்கே வச்சு அந்த பொருளை பாதுகாப்புறாரு அந்த குடோனும் அந்த தோட்டத்திலேயே குடோன் இருந்தால் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த விவசாய பொருட்கள் ஜப்தி செய்யப்பட்டது என்பதனை அந்த அந்த வாரண்ட் ஜப்தி வாரண்டுன்னு வந்து ஒட்டிட்டு வந்துடலாம். தட் இஸ் தி வே ஆஃப் அட்டாச்சிங் த அக்ரிமெண்ட். ப்ரொவிஷன் ஆஸ் டு அக்ரிகல்ச்சர் அண்டர் அட்டாச்மெண்ட். இப்போ சொத்து ஜப்தி வந்து இருக்கிறது, அதுக்கு முற்பாடு என்ன சொல்லுது, when agreement is attached, the court make arrangement of custody. It may deem sufficient purpose to make such arrangement even after growing crops at specific time like fit and cut. The court will decide இன்னும் எவ்வளோ நாளாக அறுவடை ஆகும். ஸோ த பீரியட் இப்போ பேடி இஸ் growing after 2 months alone it can be cut and harvested. So within the period of after harvesting period, the property standing crops are attached. The harvest can be done only after the attachment, after 2 months. So the court can fix the period. So 2 months period for harvesting can be fixed at the time and fit and cut. Then court can impose condition. So within 2 months certain condition can be imposed by the court. Order of attachment subsequent AD may tend to cut or store and any other may maturing and present judgment or fails to do and degree may. So the court can pass order direct judgment debtor cut and produce the after harvesting the
the agriculture products after 2 months of that is the paddies. You have to produce all those paddies after cutting and storing the all, preserving the all paddies before the court against the judgment at all. If he fails to harvest and produce the paddies before the court, then the degree holder can apply, he himself file an application, and he with the permission of the court, he can went to appoint any other person and cost to be incurred and shall be recovered when the weight include and formed with degree. So the cost can be paid by the degree holder for harvestment expenses, and the same can be produced by the degree holder. The cost of the all the cost amount will be the cost of the degree that can be incurred by the recoverable. அந்த அவர் அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த விவசாய விவரங்களை அறுத்து நெல்லாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து 2 மாதம் கழித்து கட் பண்ணி டிகிரி ஹோல்டர் தீர்ப்பாணை பெற்றவர் வந்து அந்த கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு உண்டான செலவு பண்ணனா அதை வந்து செலவு தொகையாக அவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். அக்ரிகல்ச்சர் அட்டாச்டு as a growing crop shall not be deemed to cease under requirement may be any because it is served from the soil. Agriculture product attached to growing shall not be deemed to have ceases under attachment or required to reattach be deemed. அது மாதிரி ஒரு அட்டாச் பண்ண ஒரு பாடு எந்த காலத்திலும் அது வந்து சீஸ் ஆகாது, அந்த ஜப்தி வந்து நீக்கிறவாகாதுங்கிறது தான் இது. ஸோ இட் இஸ் இன் எஃபெக்ட் till the product is produced before the court. So order of attachment is growing has been made considerable time before the crops. It is fit and cut and may suspend the execution of order and may discretion may further prohibiting removal of pending execution of the attachment. So அந்த மாதிரி where the order of attachment of growing crop order is attached considerable period before the crops. So before the harvesting period, the property, the standing crops are attached and likely to fit and cut and may suspend the order of execution as things fit, and the court can suspend the order of attachment if the at this stage attachment not necessary. May it make further order prohibitive removal. So nobody is allowed to remove the standing crops from the field. ஸோ அந்த ஜப்தி செய்யக்கூடிய பயிர்களை வந்து யார் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி புறக்கிவிட்டு தடையாடை வழங்கலாம். ஸோ த கோர்ட் கேன் prohibit from cutting the agriculture products which is standing even though now attachment is passed. Court can pass order from prohibiting any person to take away the all harvesting after harvesting that products. That is the growing crop in nature does not admit the stored and shall not be attached under at any time less than 20 days before the time which I fit to cut. So a growing crop from its nature does not admit being stored, shall not be attached under the soil at any time less than 20 days before the time which likely to cut. And the 20 நாளைக்கு முன்னால் the harvesting, before harvesting 20 days the property can be attached. That is the growing crop the nature does not admit being stored and shall not be attached and at less than 20 days. Before cutting 20 days, அந்த 20 நாளைக்கு முன்னால் தான் அதை வந்து அட்டாச் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 20 நாள் தான் இருக்கிற பட்சத்தில் பண்ணலாம், அதுக்கு முன்னால் பண்ணக்கூடாது. ஸோ that is the mode of attaching the agriculture product. The attachment of debts or share or any not in possession of the judgment debtor. ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கடன் வர வேண்டியது இருக்குது, அவருக்கு வேற ஒரு நபரை அவருக்கு பணம் தர வேண்டியது இருக்குது, அந்த பணத்தை கூட அட்டாச் பண்ணலாம். ஷேர் ஆர் எனி அதர் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு சொத்தில் அசையும் சொத்தில் வந்து பங்கு இருக்குது, ஒரு ஃபேக்ட்ரியே இருக்குது, ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஒரு 4 பேர் பார்ட்னர், அதில் வந்து ஜேடி ஒரு பார்ட்னர், அவர் ஜேடி வந்து அவர் சொத்தை அவருடைய 400 பங்கு தான் அந்த மில்லில் அவர் அந்த கம்பெனியில் அவருக்கு பங்கு இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் தி
he is not in actual custody, it is in custody of all other partners. So the not in possession of அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார் தீர்ப்பு கடனாளியிடம் இல்லாத அவருடைய பங்கு மற்றும் அவருக்கு வர வேண்டிய கடன் தொகைகள். The debt not secured by negotiable instrument act. A share in the capital of corporation. ஒரு நிறுவனத்தில் அவருக்கு என்ன பங்கு இருக்கோ அதை பண்ணலாம். நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வந்து இல்லாத இருந்ததுன்னா அந்த கடனை இது அவருக்கு வர வேண்டிய பணம் வந்து அதை பண்ணலாம். இப்போ வியாபார ரீதியில் அவருக்கு ஒருத்தர் வந்து 10 லட்ச ரூபா தர வேண்டியது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணதில். இப்போ அந்த பிஸ்னஸ் பண்ண ஒரு மேலே வந்து நம்ம கேஸ் போட்டிருக்கிறோம். அந்த 10 லட்ச ரூபா தர வேண்டிய ஒரு நபர் இருந்தால் அதை வந்து அட்டாச் பண்ணலாம். அதர் இம்மூவ் ப்ராப்பர்ட்டி நாட் இன் பொசன் எக்ஸப்ட் தி ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்போஸ் அண்ட் இஸ் இன் தி கஸ்டடி. ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டி நாட் இன் கஸ்டடி ஆஃப் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார். ஸோ அந்த எந்த சொத்து அசையும் சொத்துக்கள் வந்து அந்த தீர்ப்பு கடனாளியின் சுவாதீனத்தில் இல்லாத அவருக்கு வரவேனங்கள் இருந்தால், சொத்துக்கள் இருந்தால், பங்குகள் இருந்தால், அதற்கு அந்த வரவேனங்களையும் பங்குகளையும் கூட்டு பங்குகளையும் அவருடைய பங்குகளையும் ஜப்தி செய்வது எப்படி? அட்டாச்மெண்ட் ஷுட் பி மேட் பை எ ரிட்டர்ன் ஆர்டர் ப்ரொஹிபிட்டிங். ஸோ எழுத்து மூலமாக உத்தரவிட்டு என்ன ப்ரொஹிபிட் பண்ணுறதுன்னா என்ன செய்யக்கூடாது? தடை. இன் கேஸ் ஆஃப் டெட் த கிரெடிட்டார் ரெக்கவரிங் தி டெட் அண்ட் டெட்டார் மேக் பேமெண்ட் thereof until further order. ஸோ அவருக்கு பணம் வர வேண்டியது வியாபாரத்தில் ஒருத்தர் 10 லட்சம் தரணும். ஸோ அந்த 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 வியாபாரி அந்த ஜேடிக்கு தர வேண்டிய வியாபாரிகிட்ட நீங்கள் வந்து எங்களை கேட்காத இந்த 10 லட்சத்தை அவர் தீர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி இன் கேஸ் ஆஃப் ஷேர். இப்போ வந்து ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு பங்கு இருக்குது. அந்த இன் கேஸ் யூஸ் நேம் ஷேர் ஸ்டாண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசீவிங் டிவிடெண்ட் தரான். ஸோ யார்கிட்ட இருந்து கூட்டு பங்குதாரத்தில் அந்த இடத்துல நீங்கள் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். அதே மாதிரி அதர் எக்ஸப்ட் அவர் பொசஷன் சேம் கிவிங் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார். அவர் சுவாதீனம் இல்லாத வேறு எந்த சொத்துக்களையும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யார் சுவாதீனத்தில் இருக்கோ நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியாத இந்த ஜேடிக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். காப்பி ஆஃபீஸர் ஆர்டர். அந்த பொதுவான இடங்களில் வீடு எந்த இடத்துல இருக்குது, ஃபேக்ட்ரி, அது ப்ராப்பர் ஆஃபீஸு, கம்பெனின்னா நிறுவனமாக இருந்தால் அந்த நிறுவனம் அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அந்த தடையானை அவர் ஜேடிக்கிட்டேயோ அல்லது யார்கிட்டையும் கொடுக்கக்கூடாது, ஜேடியினுடைய பங்கத்தீட்டை யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது என்று தடையானை உத்தரவை அங்கங்கே ஒட்டு வைக்கலாம். தட் இஸ் தி prohibiting order. Instead of attaching the property, the court can prohibit based on order prohibiting handed over the property from the custodian third parties to the JD or any other person. So that is the debt prohibited under maybe amount of debt in the court. இப்போ அந்த ஜேடிக்கு வர வேண்டிய பணத்தை வந்து ஒரு நபர் தர வேண்டியது இருக்குது. இப்போ அந்த நபர் வந்து ஜேடி கடன் எடுத்துக்க முடியுமா என்றால் அது நீதிமன்றத்துக்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய கடன். ஜேடிக்கு ஒரு வியாபார வகையில் ஒருத்தர் 10 லட்ச ரூபா தர வேண்டி இருக்குது. அந்த 10 லட்ச ரூபாயை வந்து ஜேடிக்கு தரக்கூடாது, எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டு போட்டால் அந்த 10 லட்ச ரூபா கடன்கிறது வந்து அது நீதிமன்றத்துக்கு அந்த நபர் செலுத்த வேண்டிய தொகை, அந்த ஜேடிக்கு செலுத்தக்கூடிய கடன் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்பர் that is the debt of the court. So when the prohibition is made against a creditor who is liable to pay the debtor, the creditor is liable to pay the amount to the court, then he is a debtor of the court, not the debtor of JD. That is the அவர் வந்து அந்த ஜேடியினுடைய கடனாளி இல்லை, நீதிமன்றத்தினுடைய கடனாளியாக பாவிக்கப்படுகிறார். தட் இஸ் தி mode of that is the so that be discharge. Debt shall be maybe debt of his into the court. ஸோ அவர் நீதிமன்றத்திற்கு கடன் செலுத்தும் நபர் ஆவார். ஸோ who ever is liable to pay JD is prohibited from paying to anybody else. Then the payment of amount is debt to the court, he is liable to pay to the court. That is the order. Then 46A notice to garnishee. இந்த garnishee என்ன சம்பளம் வழங்குவர். Court may in case of debt other than the secured may but which has been attached under Rule 46. Upon attaching credit issue notice to the garnishee
அப்பான் அப்ளிகேஷன் இந்த ஜேடி வந்து டிகிரி ஹோல்டர் வந்து கார்னிஸுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பணும். issue notice to Garni liable to pay debt and calling upon either to pay into court and him judgment that are sufficient charity value and cost and ஸோ கார்னிஸிங்கிறது ஒருத்தர் வந்து சம்பளம் கொடுக்க டிராயிங் ஆஃபீஸர் சம்பளத்தை அட்டாச் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க. அந்த சம்பளத்தை வந்து யார் ட்ரா பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள வந்து கார்னிஸியாக அவங்க தான் கார்னிஸின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு பேங்க்கில் வந்து ஒருத்தர் வேலையில் இருக்கிறாரு. இஸ் an employee of bank. The manager who is giving the salary to the is clerks and peons. The JDs are either clerk or maybe a peon. Then the manager of the branch manager is a garnishee. He can be added. So the salary dispersed to the either the peon or clerk is attached, and what is the amount stated by the court is deducted from his salary and paid into the court by the manager. He is the garnishee. ஸோ ஒரு வங்கி மேலாளர், உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வங்கியில் வேலையில் இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து வேலையில் இருக்கிறவர் கிளர்க்காகவோ அல்லது பியூனாகவோ இருக்கிற வங்கி மேலாளர் தான் அவருக்கு மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறது. அந்த சம்பளம் கொடுக்குறவர் வங்கி மேலாளர் தான் கார்னிஷிங்கர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அந்த கார்னிஷியை அந்த வழக்கில் ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு தரப்பினராக சேர்த்து அவர் வந்து நீதிமன்ற இந்த டிகிரி ஹோல்டருக்கு செலுத்த வேண்டியது இருக்குது, அவருடைய சம்பளத்தில் பிரிச்சம் செய்து நீங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நீதிமன்றம் அந்த மேலாளருக்கு உத்தரவிடலாம். ஸோ then application shall be made affidavit and verifying and in video defendant garnishee is indebted to the judgment debtor. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டார் செலுத்த வேண்டிய தொகையினை வந்து கார்னிஷி மேலாளர் செலுத்த கடமைப்பட்டவர். அவருடைய சம்பளத்தை வந்து பிடிச்சி the garnishee pay the amount into the court judgment and sufficient to satisfy the degree and may direct amount paid by the degree towards satisfy. அந்த தீர்ப்பு ஆணை தொகையை முழுவதும் செலுத்துவது வரை அந்த மேலாளர் பிடிச்சி வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தி one of the mode of attachment of salary attachment. Then 46B, order against garnishee. A garnishee does not forthwith pay into the court amount due from the judgment debtor and sufficiently satisfy the degree and the cost of it does not appear and so cause notice. The court may order the garnishee to comply with the terms and they may issue such a one degree where against him. இப்போ வந்து ஆஃப்டர் அந்த கார்னிஷிங்கிற மேனேஜர் வந்து நீதிமன்றத்தில் பிடிச்சி ஜப்தி பண்ணி கட்டுங்கன்னு சொல்லி அவர் பண்ணுறதில்லை. ஸோ வென் தி கார்னிஷி ஃபெயில்ஸ் டு ரெக்கவர் தி டிடக்ட் தி சேலரி ஆஃப் தி இஸ் எம்ப்ளாயீஸ் லைக் clerk or who is the JD in the proceedings and he fails to obey the order and made to pay the amount into the court, he does not and so cause notice. The court may order the garnishee to comply with the terms of notice. இந்த நோட்டீஸ் உள்ளபடி நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர் வரலினா சொல்லலாம். தென் தி 46C, trial of disputed question. Garnishee disputes the liability. He may order that an issue and question necessarily and shall be tried it was an issue in the suit upon determination. சப்போஸ் அந்த கார்னிஷிங்கர் வந்து அந்த ஏதோ ஒரு டிஸ்பியூட் பண்ணார்னா அது வந்து கொஸ்டின் ஆஃப் லாவாக நெசசரி இஷ்யூஸாக ப்ரே பண்ணி சூட்டு மாதிரி ட்ரையல் பண்ணி அதை தீர்மானிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி டு பி 46C. Then 46D, procedure when the debt belongs to third party. Where it is suggested appear probable the debt belongs to some third person and third party has lien and charge other interest and the court may order that third person to appear and such a debt and prove the same. சப்போஸ் வந்து ஒரு பெண்ணு வந்து கணவர் மேலே ஜீவனாம்சம் போட்டு அந்த ஜீவனாம்சத்துக்கு மேலே அது பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேலே சார்ஜாக லீன் இருக்குது, ஒரு சொத்து மேலே சார்ஜஸ் ஒரு லீனாக வந்து ஒருத்தர் வச்சுருக்காரு, ஆல்ரெடி ஜப்தி ஆகி ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த பார்ட்டிக்கு இருந்தால் அந்த பார்ட்டி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிடலாம். ஸோ த பர்சன் who is having lien over the movable property of the JD, a third person
who is having charge over the property of the JD, he is a third person. The court can pass honor and to appear before the court and prove his debt. Then order regards to third person 46E. After hearing the third party and any person subsequently order, so on the third party who is appearing, who is having charge over the property of the JD, he can appear and he can make. He does not appear, court can pass order to attach the property from that person. And court may in order herein provide that the lien and charges as the case with third person or person is deemed fit and proper. So the court can pass order against the third person, the lien over the property or charge in this whatever may be the payment by garnishee will vary to be varied the charge. So the garnishee, who is said to be a manager of a bank, suppose that this is one of the example. So the garnishee who pays the amount into the court, varied discharge, it amounts to discharge of the debt of the JD. ஸோ அந்த கார்னிஷி மேனேஜர் நீதிமன்றத்தில் பணம் செலுத்தி விட்டால் தீர்ப்பானை தொகை முழுவதும் பிடித்தம் செய்து கட்டிவிட்டால் அது அந்த அவரை கட்டி முடித்ததாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போசிட் அமௌண்ட் லெவல் அண்ட் டிகிரி இன் எக்ஸிக்யூஷன் மேட் அண்ட் அண்ட் மே பி செட் அசைட் அண்ட் ரிவர்ஸ். ஸோ அது என்டையர் அமௌண்ட்டு அந்த கார்னிஷி செலுத்திட்டார்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டரை ரத்து செய்து உத்தரவிடலாம். Then the cost of application under 46 and proceeding incident will be in the discretion of the court. அந்த மாதிரி பிடிச்சி கட்டுறதுக்கு உண்டான செலவு யார் ஏற்றுக்கணும்னு நீதிமன்றம் நிர்ணயம் செய்யலாம். That is the cost of the attachment of attachment given to the garnishee and whatever the cost and this is the appeal. An order under the rule E appealable as a degree. So whatever order is passed, that is the 46B, against garnishee any order is passed. Likewise C, trial in dispute, and likewise third person C and E, against third person any order is made, then the court that degree is appealable degree. So then the application to negotiable instrument, both in form applied to the negotiable under Rule 51 then applied to the realization of debt. ஸோ அந்த ஒரு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டில் வர வேண்டியிருந்தால் ரூல் 51 பிரகாரம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. டு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஷேர் இன் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேர் ப்ராப்பர்ட்டி டு அட்டாச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஷேர் இன் தி debt and movable belongs to him. Any other co-owner, the attachment should be made by notice of judgment when transferring the share in the charges in any way. Suppose a property being a co-owner, JD is one of the co-owner. So the court can pass order against the JD not to transfer your share to anybody else. The JD can be prohibited. You are not entitled to transfer your share hereafter. Your share is attached. You should not make any transfer of your share to anybody else. The court can prohibit the JD also. ஸோ அந்த தீர்ப்பு கடனாளிக்கு ஒரு பங்கு இருக்குதுன்னா இனிமேல் உன்னுடைய பங்கு ஜப்தி செய்யப்பட்டது, இனிமேல் உங்கள் பங்கு பாத்தியத்தை வேறு யாருக்கும் மாற்றி கொடுக்கக்கூடாது என்று தடையாணை பிறப்பிக்கலாம். தடை உத்தரவு prohibiting order from transfer or alienating his share or interest whatever may be the எந்த வகையிலாவது அதை பலாத்காரம் செய்யக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பு கடனாளிக்கு உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி prohibition order transfer of share of movable properties of the JD. ஸோ அந்த அசையும் சொத்துக்கள் அவருடைய பங்கை வேறொருத்தருக்கு மாற்றக்கூடாது என்று தடையாணை பிறப்பித்து உத்தரவிடலாம். Then the attachment of salary and allowance of servant of government or railway or local authority. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம், ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் பார்த்தோம். அலவன்ஸ் ஆஃப் அலவன்ஸஸ் சர்வெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட், அரசு பணியில் இருப்பவர்கள், ரயில்வே கம்பெனி, ரயில்வே படிக்கிற ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி, கார்பரேஷன், இந்த முனிசிபாலிட்டி, இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க.
ஸோ the property attached is a salary or allowance. இப்போ வந்து ஜப்தி செய்ய வேண்டியது ஒருத்தர் சம்பளத்து வாங்குறவனை சம்பளத்தை ஜப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட்டால் that is the attachment of salary. An EP is filed to attach the salary of your property, then it is allowances and then attachment. And then if he is a government servant, if he is a railway servant, if he is a corporation servant, in Indian trade and industry, a servant of corporation engaged in trade and industry, which is central provisions and Companies Actல வந்து நிறுவனமாக இருந்தால் டாட்டா பிர்லா இந்த மாதிரி ஷேர் இந்த மாதிரி மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸு இது எல்லாமே அதில் எம்ப்ளாயாக இருக்கிறார், ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறார். தென் அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் சேலரி. ஸோ ப்ரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ரயில்வே servants who is employed in railway, the salary of those people can be attached. That is the mode. That is the how they may order that the amount subject to provision section 60 be withheld by such salary allowance either in one payment or monthly may direct upon them appropriate by notice appoint in this appoint. So the salary, what is the portion of salary should be deducted. The court may order the amount, எவ்வளோ மாதம் அமௌண்ட்டை வந்து அவன் சம்பளத்திலிருந்து ஜப்தி செய்ய வேண்டும், பிடிமானம் செய்ய வேண்டும். சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் செக்ஷன் 60. 60 வந்து சில வந்து சம்பளக்காரருக்கு உண்டான இதையே செக்ஷன் 60 வந்து சம்பளக்காரருக்கு உண்டான இதையை வந்து பிடிக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது. வாட் செக்ஷன் 60 says, the salary, the employees, what are the things cannot be attached. That is, I will go through section 60. Salary, any right, personal service and guarantee, contract of personal. Salary to extent of 1000 rupees or 2/3 remainder. ஸோ 3 ஒரு பங்கு தான் அட்டாச் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் தி 1/3 ஆஃப் சேலரி ஆஃப் எனி டிகிரி. பே அலவன்சஸ் அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆக்ட். ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆக்டில் வந்து பே அண்ட் அலவன்சஸ் இருந்தால் அந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் சர்வெண்ட் வந்து அட்டாச் பண்ண. கம்பல்சரி டெபாசிட் அதர் சம் டெரைவ்டு அண்டர் PF Provident Fund Act. If a person paid the amount in Provident Fund, that cannot be attached. That is, the Provident Fund amount cannot be attached. Public Provident Fund, any person deposited in the PPF scheme, that amount cannot be attached. Money payable under policy of insurance life on the life of judgment debtor. So a person is paying insurance, life insurance, the premium and paid the value of the policy, that cannot be attached. So insurance policy cannot be attached. Whatever amounts laying in the insurance policy, that cannot be attached. Or interest in the lease or residential when to which the provision of being by imposed rent and accommodation apply. So இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெஸ்சி ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங், ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் வட்டி வர்ற மாதிரி இருந்தால் அதே அட்டாச் பண்ணுறது. Allowance are forming part emolument of service and super railway but be exempted from the attachment and suspension under suspension. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ரிட்டையர் ஆனால் அலவன்சஸ் emolument of servant of service on any railway and local appropriate may by official declare exempted. என்னென்ன சொத்துக்களை வந்து என்னென்ன அலவன்ஸுகள் படிகளை வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஓ போட்டிருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது. சக்சஷன், ஃப்யூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் அட்டாச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் கேன் பி. சேலரி மீன்ஸ் டோட்டல் மந்த்லி அமௌண்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் எனி அலவன்ஸ் டிக்ளேர்ட் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் டெரிவேட்டிவ். இப்போ சேலரின்னு எப்படி கணக்கு போடணும்னா மந்த்லி எவ்வளோ வருது எக்ஸ்க்ளூடிங் அலவன்ஸ் படியெல்லாம் கிடையாது, டிக்ளேர்டு எக்ஸம்டட் எது எந்தெந்த படியெல்லாம் வந்து
இந்த பிஎஃப் போடுறதையெல்லாம் சேலரியில் கணக்கு எடுத்துக்கூடாது. 1/3 கணக்கு போடுறதுக்கு. தட் இஸ் தி section 60 what says. So that is the section 60. These are the things cannot be attached in the execution proceedings. So 1/3 salary and attached. So when the salary allowance are dispersed within local limits of the court being extended, the officer shall be withhold and remit the court. ஸோ அந்த ஆஃபீஸர் வந்து இந்த மாதிரி அவருடைய என்னென்ன இது மாதிரி சம்பளத்தை ஜப்தி பண்ணி நீதிமன்றத்தில் கட்ட சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் வேர் சாலரி டிஸ்பர்ஸ்டு பை பியாண்ட் த லிமிட் செட் லிமிட். அந்த நீதிமன்றத்தில் லிமிட்டில் இருக்கிறவர் பண்ணால் அவருக்கு கொள்ளலாம். வேறு லிமிட்டில் இருந்தால் அண்டு டிஸ்பர்ஸ்ட் அண்ட் செல் ரெமிட் த கோர்ட். அந்த வேறு இடத்துல இருக்கிறவருக்கு ஆர்டர் போட்டு நீங்கள் இந்த பணத்தை வந்து ஜப்தி பண்ணி நீதிமன்றத்தில் சேர்த்துக்கணும் என்று உத்தரவிடலாம். Where attachment of salary or allowance is already being withheld and remitted to a court in pursuance of previous unsatisfactory attachment, the officer appointed in this behalf shall both with return the subsequent order to the court is seeing fulfilled upon the particulars of the execution. So through a person obtained a right servant, whatever who is maybe, he obtained the loan from various persons. Each and every person filed an execution petition. So 1/3 salary can be attached. That is the position. So the 3 creditors, that is the 3 person who issued the loan, filed the EP simultaneously, and are already one of the in one EP 1/3 salary was already attached. Then the next degree holder is entitled to remaining 2/3. He cannot done. So the court cannot done the already salary is attached by any other court. ஒரு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வேறொரு வழக்கில் ஒருவருடைய சம்பளத்தை ஜப்தி செய்திருந்தால் அடுத்த இன்னொரு நிறைவேற்று மனுவில் அந்த மீதி இருக்கிற அந்த சம்பளத்தை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட முடியாது. The officer garnishee can give a report to the court. Already this court, which court he has to give the details of the order of the court and to furnish the detail. They already the salary is attached by such and such a court, and hence I am not entitled to deduct the amount as per order by this honorable court. ஸோ ஏற்கனவே வேறொரு நீதிமன்றம் அந்த சம்பளத்தை ஜப்தி பண்ணி நான் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன், தங்களுடைய உத்தரவை என்னால் நிறைவேற்ற முடியாதுன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்துக்கு தன்னுடைய கருத்தினையும் அந்த உத்தரவு அனைத்து விவரங்களையும் தெரிவிக்கலாம். ஸோ and returned and serve further a notice and bind the appropriate government or railway and water government as the judgment debtor local limits and extended with the receipt of if he is in receipt of salary allowance by consolidated funds of India and consolidated fund of state and railway company and local authority of India and appropriate, and that is the government servant shall be liable to pay under contravention of this rule. அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து கன்சாலிடேட் ஃபண்ட்ஸ் வந்துன்னா அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. தென் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் சேலரி அலவன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயீஸ், இப்போ தனியார் நிறுவனத்தில் இருந்தால் எப்படி பண்ணுறது? வேறு அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாச் சேலரி அலவன்ஸ் எம்ப்ளாயி ரூல் 48 applies. Then the court disbursing officer or employee lose and make an order that amount shall be deducted subject to withdrawal. ப்ரைவேட் கம்பெனி இருந்தாலும் 60 பிஎஃப் அலவன்ஸு எது இருக்குதோ அதே மாதிரி தனியார் கம்பெனிலையும் பிடிக்க சொல்லி சம்பளத்தில் எதெல்லாம் என்னென்ன அலவன்ஸ் எல்லாம் கணக்கிட்டு பிடிக்க முடியுமோ அதை மட்டும் கணக்கிட்டு 1/3 சேலரி மட்டும் பிடிக்கலாம். கோர்ட் மே இஷ்யூ டு தி ஆஃபீஸர் ஹூ இஸ் கிவிங். இப்போ முதலாளி யார் சம்பளம் கொடுக்குறா அந்த முதலாளிக்கு உத்தரவு போட்டு அவருடைய சம்பளத்தில் இதை நீங்கள் ஜப்தி செய்து அனுப்புங்கள். தட் இஸ் தி ரிமைனிங் அண்ட் லிமிட் த கோர்ட் அண்டர் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட். ஸோ த கோர்ட் கேன் பாஸ் ஆர்டர் அகெயின்ஸ்ட் ஓனர் ஆஃப் எ ப்ரைவேட் கம்பெனி ஆர் மேனேஜர் ஆஃப் எ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் and you are hereby called upon to deduct the salary 1/3 excluding the allowances which is not liable to be attached. So excluding that amount 1/3 salary of the
the employee, that is the JD, you can deduct and send it to the court. That is the attachable portion of the salary. So allowances and whether unsatisfied and business and return the subsequent order is being footprint of particular subject. So they likewise already a private employee salary is attached, and the further attachment cannot be made. Then the court, the officer or the owner of the company can return the order of attachment. So return and forthwith notice or bind the employer of judgment with local time fixed extent beyond in respect of salary allowance payable under the employee, and an employee shall be liable to pay in contravention of this rule. So subsequent the attachment முடிச்ச ஒருபாடு அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணி அட்டாச் பண்ணி பே பண்ண சொல்லி கேட்கலாம். That is the 48. With this I conclude my class.